ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आप सब जानते हो कि प्रोग्राम एक ओंकार के जरिए साडा ये मकसद हुंदा है, साडी कोशिश हुंदी है जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अकाली बाणी तुरकी बाणी के अंदर जो रब्बी सुनेहे गुरु साहिबाना ने सानू दिते ने वो असीं आप सब तक पहुँचाउण की कोशिश करते हैं अपने सत्कारयोग मेहमानां के जरिए। नाल ही नाल समय समय ते सिख सिद्धांत, सिख इतिहास और सिख कौम के वल्लों जो इतिहासिक दिहाड़े मनाए जाते हैं उन्हां दा जाहो जलाल भी असीं आप सब नाल साझा करते हैं प्रोग्राम एक ओंकार के जरिए। सो अज साडे कोल खास तौर पहुंचे हुए ने वीर गुरप्रीत सिंह जी जो कि गुरमत प्रचारक ने। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आप जी का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज धर्म विचार का जो विषय है वो अपने जीवन के नाल बहुत ही अटुट तरीके नाल जुड़िया होया है। गुरबाणी दे विच जे असीं गल करिए तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है साडी जिंदगी का, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसका जिक्र ना किया गया होवे। बंधना की जे गल करिए तो मनुख है वो बंधना दे विच जकड़िया होया ते बंधना तो मुक्ति पाउण नूं असी मुक्त हो जाते हैं। जो बंधना तो असी छुटकारा पाने तो उसनूं मुक्ति कहा जाता है। तो जे गल करिए बंधना की तो हर इंसान दो तरह के बंधना में बझिया होया है, एक मानसिक बंधन, एक सरीरक बंधन। सरीरक बंधन जो सानू दिख जाते हैं तो मानसिक बंधन काम क्रोध लोभ मोह हंकार असी इन्हां दी गल कर लईए तो इस तरह के बंधना दे विच असी बझे होए आ। आम तौर पर असी देखिए तो बंधना तो मुक्ति है जिहड़ी वो मरण तो पहलां जिहड़ी असी गल करदे आ कि उन्हां दा ही विचार हुंदा है, मन दे विच ख्याल हुंदा है और उस तो बाद मरण तो बाद मुक्ति का ख्याल हुंदा है कि मौत तो बाद जिहड़ा इंसान है मुक्त हो जाता है जिंदगी तो। पर जे गुरबाणी की गल करिए तो एक हुंदा है कि जिउंदियां मुक्त किवें होना है इन्हां मानसिक ते सरीरक बंधना तो। इस बारे असीं अज विचार करांगे कि जिउंदियां मुक्ति किवें प्राप्त करनी है, गुरबाणी सानू की कहंदी है। शुरू करदे हां अज दा धर्म विचार। सो गुरबाणी दे विच बड़ियां इहो जिहियां सानू मिसालां मिलदियां ने, बड़ियां तुकां मिलदियां ने जिस दे विच मुक्ति की गल की गई है। एक तुक च लै लईए क्यों बांधिओ क्यों मुक्ति पावै क्यों अविनाशी सहज समावै। इस दे नाल नाल बहुत सारे जो सत्कारयोग साडे भगतां दी बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर दर्ज उस दे विच भी बहुत जिक्र किया होया मुक्ति का। सो भाई साहब असीं इत्थों ही शुरुआत करांगे कि जिउंदियां मुक्त किवें होना है, गुरबाणी दे विच सानू की समझाया गया। हाँ जी, जिवें आप जी ने कहा जिहड़ा सनातन मत है या साडे पुराने जिहड़े ख्याल ने उन्हां मुताबिक ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕੀ जी और असी किवें जीवन मुक्त हो सकने हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सो जे असी गुरबाणी की प्रथाए चलीए, गुरबाणी के सिद्धांतां नूं नाल लैके चलीए तो भगत जो त्रिलोचन जी ने उन्हां दा शब्द है एक बड़ा प्यारा तो उहदे विच सानूं बड़ियां जो उन्होंने मिसालां दित्तियां ने, बड़ा कुछ समझाया है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै जो नरक जोन वल वल अवतर है। सो इस दी असी व्याख्या करी तो शायद लगदा कि चंगे तरीके नाल असी दर्शकां नूं समझा सकदे हां जी। हुण जिवें कोई असी किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਅੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਦ ਮੇਰਾ ਅੰਤਕਾਲ ਹੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਡੈਥ ਬੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਅੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਾਮਨ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 10 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੀ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਚੋਂ 90% ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਅੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੈਥ ਬੈਡ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਹਾਓ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਓ ਹੈ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਅਰੀ ਬਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਹੇ ਭੈਣੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਜੀ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਬਿੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਭਾਵ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਢੂੰਡਾਂਗੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਹੇ ਆਣੇ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਹੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਸ ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਅੰਤ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡਲਜ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ। ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਜੀ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਡੁਅਲਿਟੀ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੀ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਹੋਤਾ ਰਹਿ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਪ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਤਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੇ, ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਮਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਪਰ ਨਾ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਊ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸੱਪ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਸੱਪ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਨ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਜਨਮਾ। ਜਦ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਨ ਸੰਜਮ ਵਰਗੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਔਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਸੱਪ ਕੁੱਤੇ ਔਰ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੂਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜੂਨ ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਹੋ ਦਾ ਪਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇੰਡਲਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਡਲਜ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ।
ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਐਸੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਕੁੱਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੂਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੈ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ। ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਕੋਹੇ ਲੜਕਾ ਵੇਚੀ ਲੜਕੀ ਵੇਚੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਕਰ ਜੋਨ, ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਗੰਦ ਖਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਭੈੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਡ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਕਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਇਦਾਦ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਔਰ ਵੇਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਇਹ ਜਮ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, इनके ऊपर जम का दंड करारा। जी हाँ, वो प्रेत ने। किहड़े प्रेत ने? माया मोह प्रेत है। भाव साडे विकार ही वो प्रेत ने जिन्हां दे विच असीं हमेशा इंडल्ज रहिंदे हां। जी जी। एक जगह होर कहंदे ने कबीर जय कर साधना सेविए हर की सेवा ना है तय कर मरहट सारथे भूत वसै तिन माहे। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਨੀ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡਲਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਠੱਗ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਵੱਲ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡਰਾਂ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੀਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਬੈਲ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਣ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋਨ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਣ? ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋਨੀ ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤੁਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਨੇ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ। ਉਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਔਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ। ਉਹ ਨਰ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਐ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘਾਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਟ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ। ਹਨੇਰਾ ਕਦ ਤੱਕ ਹੈ? ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਨੌਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਲੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਖਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਵਾਂ। ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ,
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੈ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹੇ, ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 40 ਵਾਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਚਲੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। SMS ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਕੰਕਾਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ 57575 ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਏਕੰਕਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ FC 19 ਸੈਕਟਰ 16A ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੋਇਡਾ 201301। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।